નમસ્કાર મારા વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું। આજે મિત્રો વાત કરીશું ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ ગાંધીનગર દ્વારા મિત્રો ધોરણ 9 ની અંદર આપણે જે પ્રથમ પરીક્ષા લેવાની છે તેની અંદર સામાજિક વિજ્ઞાનનું જે પેપર છે તે મિત્રો તમારે 50 ગુણનું રહેશે અને 2 કલાકની અંદર આ પેપર પૂર્ણ કરવાનું છે। સૌપ્રથમ મિત્રો વાત કરીશું વિભાગ નંબર એ ની। મિત્રો તેના પહેલાં જો ચેનલમાં પહેલી વાર આવેલા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ અવશ્ય કરી લેજો અને વિડીયો गमे तो लाइक करवाना भूलता नहीं। 8 400 400 400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन को मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन सीधे आपको व्हाट्सअप पर। बस अपने फ़ोन में डाउट नेट का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चार्ट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है वो सवाल कि आपको फ़ोटो खींचने की है, क्रॉप करने का है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT जी नीट CBSE बोर्ड सभी स्टेट के बच्चों के लिए, तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर आपका सवाल व्हाट्सअप कीजिए और अपने सभी डाउट को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलो प्रश्न नंबरनी बात करीशुं मित्रों। अहींया तमारो माग्या मुजब जवाब आपवानो छे। दरेकनो 1 गुण छे। आम विभाग मित्रों ए छे ते तमारो 10 गुणनो रहेशे। सौप्रथम आपेली छे खाली जग्या पूरवानी छे, जे मित्रों 2 खाली जग्या छे अने 2 गुण छे। पहलू है हिटलरनी खलग्या नीति द्वितीय विश्वयुद्ध माटे जवाबदार हती। तो मित्रों हिटलरनी जे साम्राज्यवादी नीति है ये द्वितीय विश्वयुद्ध माटे जवाबदार हती। बीजू है पतकाई नामनी टेकरी खलग्या प्रदेश में आवेली है। तो पतकाई नामनी जे टेकरीओ छे ते अरुणाचल प्रदेश में आवेली है। आगळ बात करीशुं नीचेना विधानो खरा छे के खोटा ते जणाववाना छे। मित्रों प्रत्येकना अहींया मित्रों 1 गुण है एटले आपणे अहींया 2 गुणना खरा खोटा छे। भारतना नागरिको बेवडू नागरिकत्व धरावे छे। तो मित्रों आ विधान खोटू है, कारण के भारतना नागरिको छे ते एक ज नागरिकत्व धरावी शके छे। चौथुं है गांधीजीए साबरमतीना हरिजन आश्रमथी दांडी यात्रा शरू करी हती। तो आ विधान मित्रों खरुं छे। आगळ जोईशुं नीचेना प्रश्नोना 1-2 शब्दोमां जवाब आपवाना छे। पांचमो है मानव अधिकार दिन क्यारे उजववामां आवे छे। तो समग्र विश्वमां दर वर्षे 10 डिसेम्बरना रोज मानव अधिकार दिन उजवाय छे। छठू है नर्मदा नदीનું બેસિન ક્ષેત્ર क्या રાજ્યમાં ફેલાયેલું છે? તો નર્મદા નદીનું જે બેસિન ક્ષેત્ર છે મિત્રો મધ્યપ્રદેશ અને ગુજરાત રાજ્યની અંદર ફેલાયેલું છે। આગળ વાત કરીશું યોગ્ય જોડકા જોડવાના છે। 1 ઓગસ્ટ 1914ના રોજ મિત્રો પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધની શરૂઆત થઈ હતી અને 1918ની અંદર મિત્રો આ વિશ્વયુદ્ધ પૂર્ણ થયું હતું। જ્યારે બીજું છે ભારતનું રાષ્ટ્રસૂત્ર, તો તે છે સત્યમેવ જયતે। योग्य विकल्प पसंद करी मित्रों जवाब आपवाना छे। अहींया तमने आपेलुं छे 9मो अंग्रेज अधिकारी विलियम वायलीनी हत्या कोणे करी हती? तो तमने ऑप्शन आपेला छे, तेमांथी मित्रों आपणो साचो जवाब छे मदनलाल धींगरा। 10मो छे क्षेत्रफळनी दृष्टिए जगतमां भारत क्या क्रमे आवे छे? तो मित्रों जगतनी अंदर भारत ए 7मा क्रमे आवे छे। आगळ बात करीशुं विभाग नंबर बी है। नीचेना आपेला विधानों समजूती आपवानी छे। अहींया मित्रों तमारो 11मो प्रश्न छे। जर्मनी अने इंग्लेंड वच्चे तीव्र आर्थिक स्पर्धा थई। तो तेने समजूती मित्रों आपीशुं कि 19મી सदीना अंते जर्मनीए एशिया और आफ्रिका में बजारों मेळववा हरीफाई करवा मांडी। जर्मनीना इंग्लेंड और फ्रांसनी सरखामणी सस्ती किंमते जे वेचवा मांड्यो हतो। आ रीते जर्मनी एशिया और आफ्रिका में इंग्लेंड और फ्रांसना बजारों तोड़वा मांड्या। परिणामे जर्मनी और इंग्लेंड वच्चे तीव्र आर्थिक स्पर्धा थई हती। आगळ वात करीशुं मित्रों पारिभाषिक शब्दोनी समजूती आपवानी छे, जेमां छे सार्वभौम। तो भारत सार्वभौम प्रजासत्ताक राज्य है। भारतना बंधारणे प्रजाकीय सार्वभौमत्वनो स्वीकार कर्यो छे। भारत में प्रजानी इच्छा ज सर्वोपरि है। देशनी आंतरिक और बाह्य विदेशी नीतिना घड़तरमां प्रजा संपूर्णपणे स्वतंत्र है। भारतना राज्य वहीवटीतंत्रना अंतिम सत्ता प्रजाना हाथमां छे। प्रजा चूंटणी द्वारा सरकारने पदभ्रष्ट करी अने नवी सरकार रचवामां पण सार्वभौम सत्ता धरावे छे। आगळ बात करीशुं तफावत आपवानो छे। अहींया मित्रों पूर्व तटीय मैदान और पश्चिम तटीय मैदान। तो मित्रों जो पूर्व तटीय मैदानों है ते आ मैदानों ओडिशाना पूर्व तटथी छे कन्याकुमारी सुधी फैलायेला छे, ज्यारे पश्चिम तटीय मैदानों ए गुजरातथी केरल सुधी मित्रों फैलायेला छे। बीजो बात करीशुं के अहींना जे दरियो छीछरो होवाथी आ मैदानों दरिया किनारे कुदरती बंदरो बहु ओछा छे, ज्यारे अहींना दरियो ऊंडो अने किनारो खंडित होवाथी पश्चिम किनारे घणा बधा कुदरती बंदरो मित्रों आवेला छे। आगळ बात करीशुं लाला लजपतरायनुं अवसान साथी थयुं। तो जवाब जोईशुं के लाहोर में साइमन कमीशनना विरोध में निकळेला सरघसनी आगेवानी लाला लजपतराये लीधी हती। इस समय अंग्रेज अमलदार जोहन सॉन्डर्सना हुकमथी अंग्रेज पोलीसे लाला लजपतराय पर लाठीओनो सखत फटकार मार्यो अने आने लीधे लाठीचार्जना जीवलेण इजाओने कारणे लाला लजपतरायनुं अवसान थयुं। जो आ प्रश्न न आवडे तो अथवा बीजो पण प्रश्न आपेलो छे।
જે છે મિત્રો વૈશ્વિક મહામંદી ઈસવીસન 1929થી 1932નું સર્જન શામાંથી થયું? તો અહીંયા જવાબ જોઈશું કે 24 ઓક્ટોબર 1929ના રોજ યુએસએના એટલે કે વોલ સ્ટ્રીટ નામના શેર બજારમાં શેરોની કિંમતો અચાનક ઘટતી ગઈ અને વિવેચકોએ આ ઘટનાને વોલ સ્ટ્રીટ સંકટ તરીકે ઓળખાવીને આ સંકટે વિશ્વના દેશોની આર્થિક સ્થિતિને અસ્થિર અને કમજોર બનાવી. તેમાંથી મિત્રો વૈશ્વિક મહામંદી જે છે તે 1929થી 1932 ઊભી થઈ હતી. આગળ જોઈશું બંધારણ એટલે શું, બંધારણનું મહત્વ જણાવો. અહીંયા મિત્રો સરસ મજાનો આપણે બંધારણની વ્યાખ્યા આપેલી છે, તેના વિશે મહત્વની સમજૂતી આપેલી છે. અહીંયાથી તમે પ્રશ્ન લખી શકો છો. 16 છે ભારત સંસ્કૃતિનો સમન્વય તીર્થ બન્યું છે, સમજાવવાનું છે. તો સરસ મજાનો મિત્રો પ્રશ્ન છે. આ પ્રશ્ન તમને પૂછાશે તો ઘણો ફાયદો થઈ શકશે મિત્રો. જ્યારે તમે પ્રશ્નપત્ર મિત્રો લખવા જાઓ છો તેના પહેલાં આ પેપર અવશ્ય જોઈ અને મિત્રો સોલ્યુશન કરી લેજો. 17મો છે બક્સરનું યુદ્ધ ક્યારે અને કોની વચ્ચે થયું હતું, તેનું શું પરિણામ આવ્યું હતું? તો સરસ મજાનું મિત્રો બક્સરનું જે યુદ્ધ થયું હતું 1764ની અંદર, એના વિશે આપણે સંપૂર્ણ માહિતી અહીંયા આપેલી છે. 18મું છે લઘુમતીઓને બક્ષવામાં આવેલા બંધારણીય અધિકારો જણાવો. તો લઘુમતીઓને મિત્રો કયા કયા બંધારણીય અધિકારો બક્ષવામાં આવેલા છે તેના વિશે આપણે વિસ્તૃત માહિતી આપેલી છે. વિભાગ નંબર C ની વાત કરીશું મિત્રો. નીચે આપેલા માગ્યા મુજબ જવાબ આપવાના છે. દરેકના 3 ગુણ છે. આમ વિભાગ C છે તે મિત્રો આપણો 12 ગુણનો રહેશે. 19મું છે સમજૂતી આપવાની છે જળ પરિવહન અને જળ વિભાજકની. તો સરસ મજાની મિત્રો આપણે જળ પરિવહન અને જળ વિભાજકની જે સમજૂતી છે આપેલી છે, ત્યાંથી તમે લખી શકો છો. 20મું છે નીચેના શબ્દોનો અર્થ સમજાવવાનો છે સ્થાનિક સમુદાય અને સ્થાનિક સમય. તો અહીંયા સરસ મજાનો મિત્રો આપણે સ્થાનિક સમય વિશે સમજૂતી આપેલી છે કે કોઈ પણ સમયે સૂર્ય આકાશમાં બરાબર માથા પર કે મહત્તમ ઊંચાઈ આવે ત્યારે ત્યાં બપોરના 12 વાગ્યે ગણાય છે. તો આ પ્રમાણે ગણવામાં આવતા સમયને તે સ્થળનો સ્થાનિક સમય કહેવામાં આવે છે. બીજું છે ભૂસ્ખલન. તો ભૂસ્ખલન કઈ રીતે થાય છે, શું છે, તેના વિશે મિત્રો આપણે સમજૂતી આપેલી છે, ત્યાંથી લખી શકો છો. અને ત્રીજું છે કિલ્લેબંધી. તો સરસ મજાનો મિત્રો જવાબ આપેલો છે. આગળ વાત કરીશું નીચે આપેલા પરિસ્થિતિજન્ય સવાલોનો જવાબ આપવાનો છે. 21મું છે પૂર્વના તટીય મેદાનો વિશે માહિતી આપવાની છે. તો અહીંયાથી જવાબ મિત્રો લખી શકો છો. સરસ મજાનો મિત્રો જવાબ આપેલો છે આપણે. જો એ પ્રશ્ન ના આવડે તો અથવામાં બીજો પણ પ્રશ્ન છે કે કયા સંજોગોમાં પૂર્ણ સ્વરાજ્યની માગણી કરવામાં આવી હતી, જે મિત્રો અહીંયાથી તમે લખી શકો છો. સરસ મજાનો મિત્રો પ્રશ્ન છે જે 1929ના રોજ પૂર્ણ સ્વરાજની માગણી કરવામાં આવેલી હતી, તેના વિશે આપણે સંપૂર્ણ સમજૂતી આપેલી છે આ પ્રશ્નમાં. 22મું છે મિત્રો અહીંયા નકશા પૂરતી છે. તમારે નર્મદા નદી, કચ્છનું રણ અને ગંગા નદી દર્શાવવાની છે, જે આપણે અહીંયા દર્શાવેલી છે, ત્યાંથી મિત્રો લખી શકો છો. વિભાગ નંબર D ની વાત કરીશું. નીચેના પ્રશ્નોના મિત્રો માગ્યા મુજબ જવાબ આપવાના છે. દરેકના 4 ગુણ છે. આ મિત્રો 12 ગુણનો વિભાગ હશે તમારો D. જેમાં 23મું છે કંપની શાસનની ભારતીય સમાજ પર કઈ કઈ અસરો થઈ હતી. તો મિત્રો કંપની શાસનની ભારતીય સમાજ પર જે અસરો થઈ છે તે આપણે અહીંયા લખેલી છે, ત્યાંથી તમે લખી શકો છો. અથવા મિત્રો તમારો પ્રશ્ન તમે અહીંયાથી તૈયાર કરી શકો છો. જો પ્રશ્ન નથી આવડતો તો અહીંયા મિત્રો આપણે ઓપ્શનમાં આપેલું છે કે આમુખનું મહત્વ સમજાવો. તો બંધારણની અંદર મિત્રો જે આમુખ આવે છે, જે પ્રસ્તાવના કહીએ છીએ, તો તેના વિશે આપણે વિસ્તૃત માહિતી આપેલી છે. 24મું છે ભારતના દ્વીપકલ્પીય ઉચ્ચપ્રદેશનો એક ભાગ તરીકે દખણના ઉચ્ચપ્રદેશની લાક્ષણિકતાઓ જણાવવાની છે, જે આપણે પ્રશ્ન સ્વરૂપે લખેલી છે. અહીંયાથી તમે લાક્ષણિકતાઓ મિત્રો સમજૂતી સાથે આપી શકો છો. અને 25મું છે ભારતના સરોવર વિશે મુદ્દાસર જવાબ લખવાના છે. તો અહીંયા આપણે મિત્રો ભારતના જે સરોવરો છે મીઠા પાણીના અને ખારા પાણીના, એ તમામ વિશે અહીંયા માહિતી આપેલી છે, તે લખી શકો છો. તો આ હતું મિત્રો તમારું પેપર. આશા છે કે તમને આપણો વિડીયો ગમે જશે, અને વિડીયો ગમે તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ન ભૂલતા.